નમસ્કાર, આપ નિહાળી રહ્યા છો ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયા। સમાચાર અમદાવાદથી સામે આવ્યા છે। અમદાવાદમાં ચાંદખેડા વિસ્તારમાં એક છેતરપિંડીની ઘટના સામે આવી છે। કલર કામ કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા પ્રીતમસિંહ પ્રજાપતિએ વિશાલ બારોટ નામની એક વ્યક્તિ પાસેથી તેમના પત્ની પુષ્પાબેન પ્રજાપતિના નામે મકાન ખરીદ્યું હતું અને દસ્તાવેજ પણ લગભગ 18 માસ પહેલા થઈ ગયા હતા। પરંતુ આ મકાનમાં વિશાલ બારોટના કોઈ બે મિત્રો ધવલ અને કિરણ રાવલ આ મકાનમાં રહેતા હોય તેમણે આ મકાન ખાલી કરવાની ના પાડી હતી। તેટલું જ નહીં, પરંતુ મકાન ખાલી કરવાના પણ લાખો રૂપિયા માંગ્યા હતા। હાલ આ દંપતી ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોય, ભાડું તો ભરે છે, તેની સાથે સાથે બેંકમાંથી લીધેલી લોનના હપ્તા પણ ભરે છે। છેવટે આ દંપતીએ લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો નોંધાવ્યો હતો। કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે પોતાનું ઘર હોવું તે એક ખૂબ જ ગર્વની બાબત હોય છે। આજે કહી શકાય કે મેરેજ પછી દરેક વ્યક્તિ કે જે દરેક કપલ હોય છે તેવું વિચારતું હોય છે કે ભાઈ આપણું એક પોતાનું સુંદર ઘર હોય અને આ ઘર ખરીદવા માટે તે લોકો દિવસ રાત મહેનત પણ કરતા હોય છે। હવે ઘર ખરીદી લીધા પછી જો એવી કોઈક વાત સામે આવે કે ભાઈ આ ઘરમાં જે જૂના લોકો રહેતા હતા તે લોકો મકાન ખાલી કરવા નથી માગતા, ત્યારે કંઈક ગુનાહિત જે વાત હોય છે તેની ગંધ આવતી હોય છે। આવો જ એક કિસ્સો ચાંદખેડામાં બનવા પામ્યો છે, જ્યાં પુષ્પાબેન પ્રજાપતિ અને તેમના પતિએ પોતાના સ્વપ્નોનું એક ઘર ખરીદ્યું, એક ફ્લેટ ખરીદ્યો અને છેવટે એ ખબર પડી કે એક ફ્લેટમાં જે લોકો રહેતા હતા તે લોકો આ ઘર હવે ખાલી કરવા નથી માગતા। આ સમગ્ર મામલો શું છે તે આપણે પુષ્પાબેન પાસેથી જાણીએ। पुष्पा जी, आपने घर कब खरीदा और किससे खरीदा, सबसे पहले आप ये बताइए। वो उसे विशाल भाई से हमने घर खरीदा है और वारोट उसमें रहता है। हाँ तो हाँ धवल रहता है उसमें। और हमारे को हिरन भाई ने, उनका दोस्त है, इनका भी दोस्त है, उनने हमारे को दिलाया है, उनने बताया, हमारे को पसंद आ गया था, हमने सौदा की थी। हमारे को किसी से दुश्मनी ही नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना। हमारे को यही उम्मीद है, हमारे को बस पैसा फंस गया है, दे दिए, हमारे को मकान दिला दे। अच्छा, जब आपने वो मकान खरीदा तो वो जो आप धवल भाई और किरण भाई की बात कर रहे हैं, वो लोग वहीं पे रहते थे? हाँ रहते थे जी, उनकी माँ रहती, वो भी रहते थे। देखने के लिए गए, उनने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं खाली कर दूंगा। तो हमने कि हाँ ये खाली हो जाएगा। इसके बाद हमने दस्तावेज कर दिया। दस्तावेज करके जब बाद में गए थे तो वो 5 लाख मांग रहा था। फिर विशाल से बोला था कि मकान खाली नहीं, बोला विशाल भाई बोला कि अब आपके नाय हो गया है, अब आप जानो खाली करा सकते हो। फिर वापस गए तो वो 10 लाख मांग रहा था कि 10 लाख हमारे को मकान दोगे तो खाली करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो वापस फिर हमने एक 16-17 महीना हो गया, फिर हमने कोर्ट में ऐसा ऐसा वो केस किया था। भाई हमारी उम्मीद नहीं थी, तो हमारे से कुछ दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। ये 16-17 महीना हुए, मतलब 1.5 साल, 1.25-2 साल जितना समय हो गया? हो गया, हाँ इतना हो गया। फिर हमने कोर्ट में पुलिस से किया है, फिर कोर्ट में केस किया था, कोर्ट में तो ये चल रहा था। फिर अब अच्छा, ये जिससे आपने मकान खरीदा उनका नाम विशाल भाई, ठीक है। और जो लोग वहाँ पे रहते थे उनको उन्होंने भाड़े पे मकान दिया था? वो तो दोस्ती में रहने के लिए ले रहे थे, वो तो दोस्ती में रह रहे थे। हाँ तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो लोग अब आपसे मकान का पैसा मांग रहे हैं? हाँ वो पैसा मांग रहा है। उनका कर्जा तो विशाल भाई से है, हमारे से कर्जा नहीं है। वो तो विशाल भाई का और धवल भाई का, उनका दोनों का है, हमारा कुछ नहीं है। अब हम जाते हैं रहने के लिए, तो अब खाली कराने के लिए हम बोलते हैं तो वो हमारे को पैसा का बोलते हैं, बोले हमारा पैसा दो। तो आपने जो कोर्ट में केस किया है वहाँ पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? वहाँ से तो सब आ गया है सर, यहाँ पुलिस चौकी में वगैरह, वहाँ पर भी यहाँ पे आ गया। बस सर आपकी उम्मीद है, बस हमारे कुछ दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो हमारा है हमारे को मकान दिला दो, और हमारी यही उम्मीद है, हमसे कोई किसी से कुछ नहीं है। બિલકુલ, જો વાત કરવામાં આવે તો આ પુષ્પાબેન પ્રજાપતિ એમને તેમના પતિ આ હાલ જે એલ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં હું અત્યારે ઊભો છું સાબરમતીમાં, તેમણે પોતાની ફરિયાદ નોંધાવી છે। લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો દાખલ થયો છે। જે મૂળ વિશાલભાઈ હતા તેમની પાસેથી મકાન ખરીદ્યું, તેમણે તેમના 2 મિત્રોને આ મકાન રહેવા માટે આપ્યું અને હવે આ મિત્રોએ મકાન વેચાઈ ગયું છે પુષ્પાબેન અને તેમના પતિને, તેમ છતાં પણ આ જે મકાન છે તે ખાલી નથી કરી રહ્યા। આ માટે લગભગ છેલ્લા 18 મહિનાની 16 થી 18 મહિનાની તેમણે વાત કરી તો 1.5 થી 2 વર્ષ જેટલો સમય નીકળી ગયો છે, છતાં પણ મકાનના પૈસા ચૂકવી દીધા હોવા છતાં પણ આ લોકોને હજુ મકાન નથી મળ્યું। છેવટે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો અહીંયા એલ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન સાબરમતી ખાતે દાખલ થયો છે।
હવે એ જોવાનું રહ્યું કે કાયદો કેટલું ઝડપથી પોતાનું કામ કરે છે અને આ જે દંપતી છે તેમને કેટલો જલ્દી ન્યાય મળે છે. કેમેરા પર્સન રાજેન્દ્ર પટેલ સાથે કુમાર બારોટ, ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયા, અમદાવાદ.